सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम की हाल पंजाब दे विच तुहाडा स्वागत है। इस प्रोग्राम दे विच असीं पंजाब दे राजनीतिक ते समाजिक मुद्दों उत्ते गलबात करते हैं, क्योंकि पंजाब काफ़ी अहम है साडे वास्ते, पंजाबियों वास्ते, देश वास्ते। ते अजिहे मुद्दे जिहड़े इस विच चर्चा दे विच रहिंदे ने, जिस दे नाल हर एक पंजाबी नूं प्रभाव पैंदा, हर एक पंजाबी नूं इन्हां समस्यावां बारे जानना चाहिदा है ते उन्हां दी जिहड़ी गल्लां ने ते राजनीतिक आगू की कुछ कहंदे ने, इन्हां सारे विषयां उत्ते चर्चा कीती जांदी है। ते इस प्रोग्राम दे थल्ले जिहड़े है नंबर फ्लैश हो रहे इंडिया ते US दे, इन्हां नंबर्स ते तुसीं कॉल करके जुड़ सकदे हो इस प्रोग्राम दे विच भी। ते इस तो इलावा अपने सवाल, अपने सुझाव दे सकदे हो। बेहद अहम है तुहाडा हर एक सुझाव, तुहाडी हर एक राय। हुण जिवें कि मैं पहले भी दस्सिया कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, लेकिन एक बार फिर तो पंजाब दे विच देखते हैं कि असी कानून व्यवस्था के उत्ते सवाल चुके जाते हैं ते लगातार खालिस्तान की मंग जिहड़ी है वो कीती जाती है। सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े कि सांसद ने संगरूर तो, वो हमेशा ये कहते हैं कि जेकर शांतिपूर्वक तरीके दे नाल खालिस्तान की मंग कोई चुकता है तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन अज एक होर बयान सामने आया। दरअसल ऑल इंडिया टैररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने धर्म के नां ते नफरत फैलाने वालियां नूं कहा है कि वो सावधान रहन। खासकर उन्होंने अमृतपाल के उत्ते सवाल चुके, जिहड़े कि हुण हाल फिलहाल दे विच अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन दे राही ये कह रहे हैं कि पंजाब दे विच जिहड़े सिख कौम है, खासकर उन्होंने एक अलग उन्हां दा देश होना चाहिए, खालिस्तान दी वो मंग कर रहे हैं। तो कि आखिर पंजाब दे विच जिहड़े असल मुद्दे हैं उन्हां नूं छड्ड के कि सानू इस राह ते चलना चाहिए, ये सवाल है सारे पंजाबियों दे। हालांकि जिहड़ी उन्हां दे वल्लों होर भी चीज़ां कहीआं गईआं ने, MS बिट्टा ने जिहड़ी गल कही, उन्होंने सवाल चुके ने कि आखिर किस चीज़ तो सानू आज़ादी चाहिए। तो इस पूरे मुद्दे ते गलबात करते साडे नाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने मनजीत जी, प्रोफैसर मनजीत जी। सर सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा पंजाब टुडे दे विच। असी देख रहे हैं सर पिछले काफ़ी दिनों तो खालिस्तान नूं लैके एक बार फिर तो एक्टिव मूवमेंट नज़र आ रही है, खासकर जब तो अमृतपाल सिंह जिहड़े हैं वो आंदे ने ते उन्हां दे नाल काफ़ी यूथ भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि असल मुद्दे कि वो किते ना किते पिछे नहीं रह गए। पूजा जिहड़ा ये मुद्दा हटा रहे आपां उहनूं ये क्यों कहने कि वो असल मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो वो भी है, बड़ा पुराना मुद्दा है जी। उस मुद्दे नूं चुकना किवें आ जां नहीं चुकना, जां आपां उहदे रूप किहो जिहा होवे, उहदी मैथड की होवे, उहदे ते चर्चा हो सकदी है। पर आपां ये कहिए कि पंजाबीयत दा, पंजाब सभ्याचार दा, जां जिसनूं कई बारी दूसरी भाषा च खालिस्तान कहिंदे आ, जे लोग बार बार वो मुद्दा चुकते आ, जां वो साडा, मैं उन्होंने ये नहीं कह रहा कि चंगा आ जां माड़ा आ, जां उहदे नतीजे साडे लई चंगे निकलणगे कि माड़े निकलणगे, पर मुद्दा तो है। आपां ये ना कहिए कि वो मुद्दा ही नहीं है। पहले ही आपां जे जजमेंट देंगे तो फिर तो आपां नूं उहदे ते डिस्कशन करन दा भी कोई फायदा नहीं। नंबर 1। नंबर 2 पूजा जी, जिवें तुसीं कहा कि असीं एक बॉर्डर सूबा हैगे आ, बड़ा सेंसिटिव एरिया आ, साडी एक खास किस्म का अपनी किस्म का इतिहास हैगा। घट्टो घट्ट मैं ही अपनी जिंदगी च 2 वड्डियां खाड़कू मूवमेंटां देखियां, एक सज्जी ते एक खब्बी। कहण दा मतलब मेरा एक लैफ्ट नक्सलाइट मूवमेंट, काफ़ी नौजवान उहदे च भी मारे गए, अकालियां दी सरकार वल्लों भी उदों मारे गए। इसे तरीके नाल सिख खाड़कूवाद मूवमेंट 10 साल आपां वो भी देखी जो उहदे नाल होया। अज तक असीं उस गल नूं याद करदे हां ते दुख भी जाहिर करदे हां। उहदे चों हर समुदाय दा नुकसान होया, पंजाब दा नुकसान होया। हुण एक बारी फिर पंजाब नूं बिल्कुल उसे ही रूप च इस्तेमाल करन दी स्टेज सैट कीती जा रही है। वो किवें, देखो गल इदां दी आ, भावें क्विंटल गर्म दुध होवे, उहदे च 4 नींबू पा दो, सारा ही फट जाऊ। वो पंजाब नूं एक किस्म दी उस नींबू के तौर पर वरतन की कोशिश की जा रही है, जिहड़ा 2024 च दुध उबलना आ इत्थे, ते उहदे च इहनूं पा के सारा अलग थलग करके पनीर का जिहड़ा टोकरा चुक के कोई शक्तियां जिहड़ियां भी राज करदियां शक्तियां वो इत्थों ले जाना चाहुंदियां। मैं साफ शब्दां च इंज कह दिना, क्योंकि मोटे तौर पर कई बारी गल समझ नहीं पैंदी कि पंजाब दे हालातां नूं पूजा जी इस तरीके नाल किसी दी होर दी राजनीति करन लई वरतन दी पूरी कोशिश हैगी। हुण
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਾ ਆ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਬਿੱਟੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਸੋਚਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੰਗਲਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਸਵੈਤਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਈਜ਼ੈਕ ਮੂਈਵਾ ਜਿਹੜੀ NSSC ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਸਾਨੂੰ 1849 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤੇ 1832 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਤੇ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਖੂਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਬਰ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ SGPC ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲਾ ਲੜਾਕੂ ਹੋਣਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਖੂਨ ਡੋਲਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖੂਨ ਡੋਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 47 ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਦੀ ਬਹੇ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਔਰ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਬੇਪੱਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ 5 ਦਰਿਆ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਸਾਉਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਸਮਝਣ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰੀਅਨ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰੋ, ਹੋ ਜਾਓ ਤਗੜੇ, ਚੱਕ ਲਓ ਹਥਿਆਰ, ਲੈ ਲਓ ਹਥਿਆਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ ਟੀਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਟੀਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਹੋ, ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਰ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸੀਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਂਗੂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ,
ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਜਾਤੀਗਤ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਹਰ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 84 'ਚ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਗੇ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਲਈ 5 ਪਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪੂਜਾ ਜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ,
ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਚੱਲੀ है ना पहली बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਮ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੜਪਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਈਏ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਈਏ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਛਲਾਵਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਓ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪੂਜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਕਿ ਕਸੁੰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੁੰਨ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਬੰਦੂਕ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸਟਰਾਈਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੌਜੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ बिल्कुल ये गल मैं इस करके भी कही क्योंकि कई लोग ये मनते नहीं कि भले ही अंमृतपाल अचानक तो आ जाते हैं लेकिन उन्होंने दे नाल जिहड़ा यूथ जुड़ रहा है किते ना किते वो नशियां तो दूर हो रहा है या सिक्खी वल वध रहा है अपने धर्म तो जिहड़े नौजवान पीढ़ी दूर हो गई सी क्योंकि असीं सारे जानते हैं पंजाब दे विच नशियां नूं लैके की हालात ने। हर दिन असीं वीडियोज़ देखते हैं कि नौजवान पीढ़ी चाहे मुंडे हो चाहे कुड़ी हो उन्हां दी वीडियोज़ वायरल हुंदियां ने ते लगातार 6 दरिया जिहड़े कहंदे 5 दरिया दा तां पंजाब है लेकिन एक छठा नवा दरिया बह रहा जिन्होंने नशे का दरिया कहा जाता है ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੋ ਅੱਜ
ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਮੋਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, 4 ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਚੋਂ ਆਤਮ ਬਲ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕਰੀ ਪੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖੇਲ ਜਿਹੜੀ 2024 'ਚ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 84 ਵਾਂਗੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁੱਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਵਲਵਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪੂਜਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ 11-12 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਧਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੱਧ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਤਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜਦਾ? ਕੌਣ ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ? ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਗਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਸੀ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 15-20% ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਲ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਗੁਰਬੇ ਦਾ, ਲਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ 600-700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਆ, 500-600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਰੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ 14-15 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। 14-15 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣਾ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਏਕਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ MS ਬਿੱਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MS ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿੱਟਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੋਮੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਿੱਟਾ ਇਹ ਤੇ ਕਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਠਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਜਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡਾਪਣ ਬਿੱਟੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹਮਲਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਓ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਿੱਟਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੋਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਰ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਯੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੇਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। 42% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸਵਾਏ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਜੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਬਲ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਫੀਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਬੀ ਆ ਛਡਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਰੋਜ਼ ਛਡਾਓ ਨਾ।
ਇੰਨੇ ਜੀ 1000 ਏਕੜ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਇੰਨੇ ਜੀ 1200 ਆਪ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵੇਚ ਕੇ। ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 20,000 ਕਰੋੜ? ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੱਛੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਘੋਗੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਪੜਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਢਿਡੋਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੁਤਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਭਾਰਨਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਬਜਟ ਵਧਾਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈਆਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਂਚਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ। ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੱਕੇ ਕਰੇਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਖੋਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੈ ਆਓ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 92 ਦੇ 92 ਬੰਦੇ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇहद ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਆ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਤੌਲ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਦਿਓ। ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਨਾਲ ਰਲੇ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 10% 15% ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਲਣ ਲਈ, ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ। ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੀ ਜਾ ਰਹੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੂਦ ਹੀ ਸੂਦ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਸਾਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਛੇਤੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੂਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੰਮ ਆਪੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल, तो जरूरत भी है सरकार नूं जी, क्योंकि सरकार एक सुपना लेके आई सी कि रंगला पंजाब बनाने, तो रंगला पंजाब तद ही बनेगा जब काम करनगे, खासकर ग्राउंड रियलिटी जिहड़ी है उन्हां नूं पता होनी चाहिए कि ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਾਵ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੇਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਝੇਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਝੇਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੂਜਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵੈਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੈਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ 'ਚ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਖੈਰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।